हा लागे उठ नाम जप निस्बा सुर आराध कारा तुझे न व्यापई नानक मिटै उपाध। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार नवाजिश बख्शिश पावन गुरुस्थान तो सवेर समय के दीवान चल रहे हैं। अजे हुणे आसा की वार की संपूर्ण कीर्ति तो उपरंत जो अरदास की शमूलीयत के नाल अज का हुक्मनामा सानू प्राप्त होया है, उसका पाठ ज्ञानी जी सानू दोहरा के सरवण करवा रहे सी। पाठ रूप आप जी ने सरवण कर लिया है। अगलेरे बनते समय विच इन्हां पावन गुरु बचनों की व्याख्या, इन्हां पावन बचनों की तकरीर असी करांगे। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल खाकसार की फतेह प्रवान करदियां होयां इस पावन बचन की व्याख्या प्रारंभ करने की इजाजत देनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा यह गुरबचन जैतश्री राग का श्रृंगार है। समुचा सिरनावा जैतश्री महला चौथा कर पहला चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद बनता है। जैतश्री राग विच गुरु रामदास महाराज नानक जोत का चौथा जामा चौथे जान शीन इन्हां पावन गुरबचनों को उचरित कर रहे हैं। कर पहला हिदायती संकेत ने खास करके शब्द गायन करने वालियां लई कि जदों इस पावन बचन नूं सुर मुजब जिहड़े मेलोडियस नोट्स हुंदे ने उन्हां दे अकॉर्डिंगली जैतश्री नूं प्रयोग विच लियाउणा आ। सेम टाइम जिहड़ी रिदम होएगी थाप तालां उहदे लई पहले कर नूं प्रयोग विच रखना है। गुरबाणी समुची एक पोएटिक सिस्टम दे पोएटिक एक कावमई जाबते विच पोएटिक डिसिपलिन दे विच रची गई है। सो इहदे अंदर गुरु साहब ने बकायदा तौर पर शब्दों के सिरनावियां दे नाल टाइटल्स के नाल ही सानू इंस्ट्रक्शनस दित्तियां ने, सानू दस्सिया आ कि अगलेरे शब्द जो पढ़ोगे तुसी उन्हां दा आकार की होएगा, बनतर की होएगी। सो इत्थे पता लगदा चौपदे, चौ मीन चार, पदे मीन स्टेंजास जिहड़े उहदे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ने। सो चार स्टेंजा दे विच अगला शब्द रचिया गया है। इष्ट दा मंगल है, मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप इक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, ओंकार है। भाव जिसनूं असीं कहने आ वहद एक, ओनली एंड ओनली वन। उस एक दी जिहड़ी सारी होंद आ, गुरु ग्रंथ साहिब तो गुरु नानक साहब का जो संदेश आ वह हैगा कि ओंकार है, ओमनी प्रेजेंट है, अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है। जिहदी सिंपल ट्रांसलेशन ये बनती है भी आब खाक धरती पुलाड़ जिया जन पशु पंछी मानुख जो कुछ भी ये सारे कॉस्मो दे विच विद्यमान है उस सब का असल जो घड़नहारा ते जो सारे नूं बना के विच बैठा वो ओंकार है। सो उसनूं एक ओंकार कहा गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ओंकार की सिद्धि मुराद, क्योंकि असी सारे हैगा तो ओंकार का रूप ही वो जी रहे हैं, वही सब कुछ है, ओमनी प्रेजेंट है वो। बट असी ये बाबत सुरत करके अपनी कॉन्शियस के लैवल पर अवेयर किवें हो सकते हैं। वट कैन हैल्प अस टू गेट ऑन ए लैवल वेयर वी कैन रियली इंजॉय द प्रेजेंस ऑफ ओंकार।
Then Babaji helps us. Babaji saying, Satgur Prasad, Sache Guru di Bakshish. Jehड़ा grace of real true master, that can help you to enjoy that omnipresence, Paripurna Kal Purkh Vaheguru. So ये मूल मंत्र ਦਾ ਸੰਖਿਪਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ, ਓ ਮਾਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨੁਆ। ਭਜ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਭਜ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਪਣਾ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੁੱਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਵੈਰੀ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦੈਨ people say like that especially the experts who are experts of human psyche, human actually, you can say human mind, they are saying all the time, each and every human being, each and every individual is processing something in their thoughts. ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ that what kind of process they are having or they are going through. Some people are totally unaware, but still process is going on. ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਚੇਤ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ such as I'm saying few words, I'm presenting some kind of you can say talk over here, that is also coming from that same process which I'm talking here. As some of our congregation members are perceiving it, listening it, and when they perceive and listen at the same time, they also understand and process it, but they process and understand with the help of the same thought process which is already going on inside them. ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਅੱਲਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਸਪਤ, ਉਹਦੀ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਨਸਪਤ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਰਸ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਇਫ ਵੀ ਜਸਟ talk about only on that subject. Sometime people ask, Bhai Sahab, what does Simran mean exactly? Simran is a huge, it's like a ocean kind of subject. But there are few things which we can understand in a proper system, systematically. As Guru Granth Sahib is telling us, we have read so many times from Guru Granth Sahib Maharaj. You might have heard so many times. Babaji's Bani. गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई. Guru Babaji is explaining exactly what does Simran mean, or
how can we enjoy the real Simran of Akal Purkh Vaheguru? Baba Ji giving method, Baba Ji providing proper methodology to get engaged with this process of Simran. Gaviye, suniye. Yeah, we can actually come a little further in Guru Granth Sahib's Bani. Suniye Siddh Pir Surnath, suniye Tarat Taval Akash, suniye Deep Lo Patal. What is this? This is also the method of Simran. In ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, let me actually put in a little bit more simple words. If we have very good listening or attentive listening, then definitely wherever we are paying attention, whatever which actually we are grabbing as a good listener, that listening, that kind of that material which we are getting by listening, that is going to become part of our surat. You can say the gateway of our psyche. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ even during his or her womb time, you can say during the pregnancy period ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੂਡਸ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਟਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰਟ ਫਲੇਵਰ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਮਨ ਫਲੇਵਰ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਫਲੇਵਰ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। So that totally different kind of food taste, totally different kind of music taste they were having that time when they were going through the pregnancy. After what they found, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ whatever mom was processing that time, was grabbing that time, the part of information, the part of observation of this world, the baby which she was carrying that time, that baby is also getting the same exposure. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ, sometime we judge, oh, this baby is 2 days actually age, only 5 days age, so how does this individual know anything, or how does actually we give any kind of information to this individual? No, again they're grabbing everything, even their listening, their observation, their perceiving level is way high compared to us. Because that time they're totally kind of plain paper, plain and empty paper, and whatever is going through in the environment they are processing right away. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਵਾਸ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਯੂਰ ਸਾਈਕੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਣਦਾ ਆ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ one can actually build sort of his or her thinking style। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਰਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that individual is totally actually coming from different perspective or sometime with a very wrong perspective, and in that way people consider that individual, you know, ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, try to aware each other, be actually cautious when you are dealing with this individual. Why are you actually giving me this kind of cautious warning? Because his birti or her birti, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਆ। ਬਚੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨਿੰਗ ਔਰ ਵੈਰੀ mean, you can say, many cleverful mind, so please be aware about it। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਨੇ ਬਿਰਤ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਆ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੈਟਸ ਕਮ ਅਗੇਨ ਟੂਵਰਡ ਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ, ਵੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ 5 ਖੰਡਸ at the end of, and at the end part of Japji Sahib, Baba Ji is when actually Dharam Khand, then Gyan Khand, then next is Sram Khand। Sram Khand की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़ी है बहुत अनूप, उथे तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध, तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। दैट वे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਐਜ਼ ਇੰਟਲੈਕਟ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇੰਟਲੈਕਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ, ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਗੋ ਡੀਪ ਡਾਊਨ, that is wisdom. In a way, we should actually understand it that when we're talking about wisdom, we're talking about roots. When we're talking about intellect, that is only the surface kind of, you can say, tree or kind of branches. No doubt, if a person is wise, his or her intellect would be good. But sometimes ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੂਟੇ ਝਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ some people are very intellectual on the surface, but when we go through with their actually behavior, or with actually in a long run, we try to deal with them for a long time, or for any actually, you can say, serious matters, that time we realize, oh, he or she is so childish, so miserable, so mad. Why? Because there are no deep roots in his or her kind of thinking level. He's or she is not able to analyze things properly. He or she doesn't have that ability where he or she can see the real consequence of any actions. So that way, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਯਾਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ। Sometime that individual might demonstrate some sort of good stuff in front of us, but at the same time, when we actually go through with some other areas of decision making, or some other areas of their actions, then we realize, no, again he or she is not that much capable. Even actually we realize this is kind of a very lower level of understanding he or she had. So ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ,
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੂਟਸ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਆ, ਬੁੱਧ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਚੇਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗ ਗਈ। The psyche we are carrying at present, it is coming with lots of actually kind of different experiences, especially from bad side, from actually a lot of our, you can say, life after life experiences, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਦ ਫਿਲਥ ਵੀ ਆਰ ਕੈਰਿੰਗ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ that is coming from so many actually past lives। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਿਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਏ, ਮਾੜਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਓਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖਾਲਕ ਭਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਫਿਲਥ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ। ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ, ਅਗੇਨ ਆਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਮੈਥਡ ਸਾਈਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਜਨ। ਉਹ ਭਜਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ, ਖਿਆਲਾਂ, ਬੋਲਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਮੰਤਰਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਇੰਗ, ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਭਜ, ਭਜਨ ਕਰ, ਅਲਾਪ, ਬੋਲ, ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ, ਰਾਮ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Suppose our own psyche, if asks us, why do I bother myself to read, recite, or chant, or do some kind of meditation? Why? What I'm going to earn after that? What I'm going to attain after doing it? Baba Ji saying, sab artha, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ, ਅਰਥ, ਧਰਮ, ਮੋਹ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਤੇ ਅਰਥ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ। If one is able to fulfill his or her desires on every level, that mean ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਗੇ ਦਾਣੇ ਵੀ 10 ਸੱਟਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਵੇਂ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਮੋਖ ਵੀ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਧਰਮ
इस धरती के उत्ते इहो जिहा जीवन जीना तो इस जीवन जिउंदियां होया मोक्ष की प्राप्ति हो जानी, भाव सैल्वेशन की बंदे नूं जिहड़ी है उहदी अर्निंग हो जाए। ये सब अर्थ ने। गुरु बाबा जी ने कहा जदों तुसीं सिमरन के राह ते पहुंचदे हो ये सारियां चीज़ां प्राप्त होंदियां ने। अज की दुनिया च कहा जाता है, जिवें मैं इन्हां मुल्कां च अपने बच्चों नूं देखदा आं, साडे घरां थावां दे विच साडे कोल अफोर्डेबिलिटी है, बच्चों नूं पढ़ा सकते हैं असीं। इस सिस्टम दे विच देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जस्ट वन if one is able to avail them, that is enough. There are tons of actually opportunities are here. ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ अपॉर्चुनिटीज़ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਵੇਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿਡਸ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਦੇ ਆਰ ਲੋਸਟ, ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੈਂਗਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆ, BC ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਵੀ। ਡਰੱਗ ਵਾਰ ਆ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਮ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਹਿਊਜ ਟਰਬਲਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਅਫੈਂਡਰਸ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਮੈਜਿਨ that these kids who has been raised in our own families and now they are behind the bars. People are actually presenting them as a offenders, as a law offenders, as a criminals. This is ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਵੇਅਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ final destiny, how I want to live my life in this world, what are the etiquettes, what are the good manners for life, where to start, where to finish, how to be a good human being, how to be a good successful person in the society. So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਭਜਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਅਰਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਂ ਹੈ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਥਡਸ, ਉਹਦੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੈਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟ ਲਾਈਫ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਭੁਗਤ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ? ਨੋ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਆਵਰ ਬਿਲੀਵ। ਵੈਨ ਗੁਰੂਜ਼ ਥਾਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਅਸ very deeply inside us and we are following the path of Guru with that dedication, definitely ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਥ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ he or she is very smart, I cannot even think I can go there. But ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ don't worry, you can be on the same level, even you can
actually become away smarter than me. And how come? How can I do that? Just follow what I'm saying. Just follow what I'm teaching you. Simple, छोटे छोटे ਲੈਸਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਓ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਲੋਵਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ, ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਭਜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਇਬਾਦਤ, ਉਹ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਬਚਨ, ਉਹ ਬੋਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਥਾਟਸ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਿਆਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਇਸ। ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਮੋਸਟ ਮੀਟ ਐਵਰੀ ਡੇ those kind of individuals. They are making wrong choices. When we ask them, when we try to confront them with them, why are you making? And those individuals have simple answer, I don't know. Because we never pay attention toward our thought processing, we never pay attention toward our listening, we never pay attention toward the sources where we're getting the information, the habits, the whole world, the everything which is going to be one day, which is going to be part and parcel of our life. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਦਾ। ਇਹੀ ਭਜਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸਿਸ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਚਾਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਛੂੰਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਅਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਸ ਦਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਇਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਇਲਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਤਨ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਦਿਸ ਮੈਟਾਫੋਰ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਮੇਕ ਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ that whatever you are perceiving or listening from your guru, that is precious. ਉਹਨੂੰ evaluate ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲ ਬਿਖ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਆਵਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖੀ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਤਰ ਗਏ। ਗੁਰਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ।
ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਣ ਲਾਥਾ, ਰਿਣ ਕਰਜ਼ਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਕੈਰਿੰਗ ਬਿਗ ਬੈਗੇਜ ਆਫ ਲੋਨਸ ਔਨ ਆਵਰ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਕੂਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਟਸ ecosystem, the whole this universe, and everything is contributing according to Mother Nature's law. As a human, we also have to actually participate in this whole ecosystem, in this whole environment. But what kind of role are we doing over here? Think about it. ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਬਾਹਕੁਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਛਾਣਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਕਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਂਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ, ਜੜ, ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟਰੈਪ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਪਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੱਲਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਗਲੋਬ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਮੈਜਰਸ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਫਲਾਹ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਉਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਜਰਸ ਲਵੋ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਰੁਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ to control our own self, our own actually kind of habits. So due to that reason, we are witnessing this whole spread of this virus. ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤਫਾਥਾ। ਭਾਈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਐਵੇਂ ਫੈਲੀ, ਵਕਾਰ ਫੈਲ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਫੈਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤਿੰਨ ਸਬਜਨ ਅਕਾਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਖਿਆਲਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਧੂ ਦਿਸਦੇ, ਨਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਿਸਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਿਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਾਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧਪਕ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਸਾਧਕਾਂ, ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਿਰਦਿਆ ਤਾਰ ਜਗਨਨਾਥ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਹ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰੀ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੰਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਦਾਤਾ तेरा पंथ मिल जे, पर तेरे पंथ ते भी किवें तुरीए, तेरे राह ते किवें तुरीए। हाँ, हम अंधले को गुर अंचल दी जन नानक चला मिलनता है। नानक सानू अन्नियां नू अपना राह विखा, अपने राहे पा, ताकि चलें मिलन था तेरे नाल मिलाप हो के असीं अगे वध सकीए, चल सकीए, उस जीवन यापन नू अपना सकीए जिन्हों अपनाउण वास्ते असीं इस धरती दे उत्ते आए हाँ। सब रहमत करन, इन्हां आलमी इलाही अगमी वाक़िया चों चंगेरी प्रेरणा मिले, गुरमतीए हो सकीए। इन्नियां क बेनतियां नाल खिमा। अगले रात समागम कीर्तन दा है, रागी वीर आ गए ने, आप जी दी सेवा करनगे। आउंदे कल सवेर दी हाज़री च फिर हाज़र होवांगा। अज वास्ते इत्थे समाप्ति। सब प्रेम कहना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।